सती हेबा लगी मृत पतिंक सह गमन करुथिबा स्त्री को जेपरी अलंकार सुहाए नाही, राजंकु सेहीपरि एसबु मांगलिक आयोजन सहनीय बोध हेला नाही। श्रीरामंक दर्शन लालसा और उत्साह हेतु से दिन रातिरे काहारी आखिकु निद आसी न थाए। राजद्वार रे मंत्री और सेवक मानंकर भीड़ लागिगला। सूर्योदय होई जिबार देखि सेमाने परस्पर कथाबार्ता आरंभ करिदेले। अरे भाई, अयोध्यापति दशरथ कौन ए जाए उठी नाहंती? कारण कौन? मणिमा तो राति न पाहुणु उठी पड़ती। आज परा दिन रे छामुंकर विलंब देखि बड़ आश्चर्य लगुछि। हे सुमंत्र, आपण जाई मणिमा को उठांतु। छामुंको आदेश पाइले सिना काम आरंभ करिबा। सुमंत्र राजमहल भीतर को गले, किंतु नौर भीतरटा तांकु भयंकर बोध हैला। आगो को पाद काढ़ा को डर मारिला। घर भीतरटा तांकु खाई गोड़ेला परी लागिला। से स्थानटा एते भयंकर लागिला जे मने हेला ता भितरे विपत्ति और विषाद जेपरी घर करी रहिछि। पचारिले केही किछि जवाब देउ न थांती। से कैकेयींक निवास भितरे पशिले। छामुंकर जय हो यह कही से मुंड नुआई बसी पड़िले। सेठारे राजांक अवस्था देखिदेई से चिंताग्रस्त होई गले। देखिले राजा चिंतार व्याकुल, शरीर विवर्ण एपरी भावरे तले पड़ी थांती जे मने हेउथाए सतेअबा पद्मटीए मूलरू उपुड़ी जिबारू मौली जाई तले पड़िछि। भय हेतु मंत्री किछि पचारि पारु न थांती। एतिकी बेले कहिकेई तांको अशुभ अमंगलकर वचन शुणाई देले। राजांकु राति सारा निद होइनी। ता कारण जगदीश्वर ही जानती। से तो राम राम कही कही राति पुहाई देले, किंतु भीतर रहस्य किछि भी कहू नाहंती। तुमे जाए शीघ्र रामंकु डाकी आण, आसिले अन्य कथा पचारिबो। राजांक मुखमंडलरू तांको मनोव्यथा जानिपारी सुमंत्र सेठारु चली आसिले। से बुझीगले जे राणी निश्चय किछि चक्रांत करिछंती। सुमंत्र चिंतारे व्याकुल, पाद ठीक भावरे पड़ु न थाए। भाबुथांती रामंकु डाकी राजा कौन कहिबे। कौनसी प्रकारे धैर्य धरी से सिंहद्वार पाखकु चली आसिले। तांको विषर्ण मुख देखि समस्ते कथा कौन बोली पचारिले। लोकंकु कौन सी प्रकारे बुझाई सुझाई से सही महल को चलिले जेउठी सूर्य वंशर तिलक श्रीराम रहुथिले। सुमंत्र आसिलेनी देखि श्रीराम तांको पितृतुल्य आदर कले। सुमंत्र श्रीरामंको मुख दर्शन करी तांको राजांको आज्ञा शुणाइले एवं रघुकुल प्रदीप श्रीरामंको संगरे घनी चलिले। श्रीराम मंत्रींको सहित बिना राज पोशाकरे जाउछंती देखि समस्ते विषर्ण होई गले। रघुकुलमणि श्रीराम जाई देखंती तो राजांक अवस्था अत्यंत खराब। मने हेला सते जेपरी सिंही को देखि वृद्ध गजराज भयभीत होई तले पड़ी जाइछि। राजांक ओठ सुखी जाइछि। समग्र शरीर रे भीषण ज्वाला। मणि हराई देई सर्प जेपरी दुखी होई जाए से सेहीपरि दुखी होई पड़िछंती। से देखिले तांको पाखरे बसिछंती क्रुद्धा कैकेयी। साक्षात मृत्यु ही बसी सते जेपरी राजांक जीवन नेबा पाई अंतिम घड़ी गणुछि। श्रीरामंक स्वभाव थिला अति कोमल ओ करुणामय। जीवन रे से एही प्रथम थर पाई एपरी दुख देखिबाकु पाइले। ଏହା ପୂର୍ବରୁ से केबे दुख विषय आदौ शुणी नथिले। तथापि समय को देखि हृदय रे धैर्य धरी से मधुर भावरे माता कैकेयी को पचारिले, माँ पितांको दुख कौन मते टिके कहंतु, ताहा हेले सेही दुखर निवारण पाई जत्न करा जिवो। कैकेयी कहिले, हे राम शुण, मुख्य कारण एही जे राजांकर तुम उपरे अत्यधिक स्नेह रहिछि। से मते दुईटी वर देबे बोली कहिथिले। मते जहा भल लागिला मु ताहा मागिली। ताहा शुणी राजा चिंतारे पड़ी जाइछंती। कारण से तुम प्रति स्नेह ममता छाड़ी पारु नाहंती। एपटे पुत्र स्नेह सेपटे वचन रक्षा। राजा एपरी धर्म संकट रे पड़ी जाइछंती।
ଯଦି ତୁମେ ପାରିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। କୈକେୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଏଇ ଯେଉଁ କଠୋର ବାଣୀ କହିଦେଲେ, ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ କଠୋରତା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। କୈକେୟୀଙ୍କ ଜୀବଟା ହୋଇଥିଲା ଧନୁ, ବଚନ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଏବଂ ରାଜା ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱରର ସତେ ଯେପରି କୋମଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏସବୁ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ସ୍ୱୟଂ କଠୋରତା ହିଁ ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଶରୀର ଧରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣାଇ ଦେଇ କୈକେୟୀ ଏପରି ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆନନ୍ଦ ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ସକଳ ଦୋଷରୁ ବର୍ଜିତ ଏପରି କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଚନ କହିଲେ, ଯାହାକି ସତେ ଅବା ଥିଲା ବାଣୀର ଭୂଷଣ। ସେ କହିଲେ, ଶୁଣ ମାତା, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମାତା ପିତାଙ୍କର ବଚନ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ସେହି ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହେ ଜନନୀ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୁତ୍ର ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ। ବନରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ତା ଫଳରେ ମୋର ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ହେ ମା, ଏଥିରେ ତୁମର ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବିଧାତା ମୋ ପ୍ରତି ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଅନୁକୂଳ। ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ବନକୁ ନ ଯିବି, ତେବେ ତ ମୂର୍ଖଙ୍କ ସମାଜରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗଣାଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଯେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗବ ଗଛର ସେବା କରେ, ଅମୃତ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଷ ମାଗି ବୁଲେ। ହେ ମାତା, ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ମହାମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଦାପି ହରାଇବ ନାହିଁ। ମା, ମହାରାଜା ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ହେ ମାତା, ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମହାରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ସେ ତ ଗୁଣର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ କିଛି ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ମା, ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କ'ଣ କୁହ। ଜଳ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋକ ଯେପରି ସେଥିରେ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲେ, ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ବଚନକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ ସେହିପରି ଓଲଟା ବୁଝିଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିର ଆଭାସ ପାଇଯାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଭରତର ରାଣ ଖାଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆହେ ବାପ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଅ। ହେ ରାମ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛ ସବୁ ସତ। ତୁମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବଚନ ପାଳନରେ ତତ୍ପର। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଣ ପକାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ଟିକିଏ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କୁହ, ଜୀବନର ଏହି ଚତୁର୍ଥାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅପଯଶ ନ ହେଉ। ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ପରି ପୁଅ ଦେଇଛି, ସେହି ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଗଧ ଦେଶରେ ଗୟା ଆଦି ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ପରି କୈକେୟୀଙ୍କ କୁମୁଖରୁ ଏସବୁ ସାଧୁ ବଚନ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଳ ଯେପରି ଶୁଭ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ଏହିସବୁ ବଚନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ରାମ ରାମ କହି କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସମୟାନୁକୂଳ ବିନତି ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ବସାଇଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣି ପାଇଗଲେ ସର୍ପ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ବିହୋଳ ହୋଇଯାଏ,
ରାମଙ୍କୁ ପାଇ ରାଜା ସେହିପରି ସ୍ନେହ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାଜା କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କିପରି ବନକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତି ନେହୁରା ହୋଇ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ହେ ସଦାଶିବ, ମୋର ବିନତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା ମାଗେ ଆପଣ ତାକୁ ତାହା ନିର୍ବିଚାରରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସେବକ ବୋଲି ମନେକରି ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ପ୍ରେରଣାଦାତା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମୋ ବଚନ ଅମାନ୍ୟ କରି ଶୀଳ ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଘରେ ରହିଯିବ। ଜଗତରେ ମୋର ବଂଶ ସୁଯଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅପଯଶ ବ୍ୟାପି ଯାଉ। ମୋତେ ବରଂ ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁ ଅଥବା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବରଂ ନ ମିଳୁ। ଆପଣ ମୋତେ ବରଂ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାମ ମୋ ନେତ୍ରପଥରୁ ଅନ୍ତର ନ ହଉ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଏହିପରି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ପରି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜାଣିପାରି ଏବଂ ମା ଆହୁରି କିଛି କହି ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ତଥା ଦେଶ କାଳ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରି ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଧୃଷ୍ଟତା କରି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଏହି ଅନୁଚିତ ବଚନକୁ ବାଳ ସୁଲଭ ବଚନ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏପରି ଏକ ନିତାନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏକଥା କେହି ଆଗରୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦଶା ଦେଖି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲି। ହେ ପିତା, ଏପରି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ବିବଶ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହୁ କହୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର ଚରିତ ଶୁଣି ପିତା ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ତାହାର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ। ମାତା ପିତା ଯାହାର ପ୍ରାଣ ସମପ୍ରିୟ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସହଜରେ ତାହାର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଇହ ଜନ୍ମର ସୁଫଳ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତେଣୁ କୃପା କରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଉଛି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ମାଗି ଆସିବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ବନ ଗମନ କରିବି। ଏହିପରି କହି ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଶୋକବଶତଃ ରାଜା କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଛା ଦଂଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର ବିଷ ଯେପରି ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଚଢ଼ିଯାଏ, ସେହି ଦାରୁଣ ସମାଚାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ନଗରରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦାବାନଳ ଦେଖି ବନର ବୃକ୍ଷଲତା ମଉଳି ଗଲା ପରି ଏହି ସମାଚାର ପାଇ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିଦେଲା କ୍ଷଣି ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେଲା। ଏହି ଭୀଷଣ ଦୁଃଖରେ କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା, ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଲା, ହୃଦୟରୁ ଶୋକ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସାକ୍ଷାତ କରୁଣ ରସ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ସୁଖ ସୁଯୋଗର ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଧାତା ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲା। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଲୋକେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏ ପାପିନୀ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଏମିତି ଜୁଟିଗଲା ଯେ ନୂଆ ଛପର ହୋଇଥିବା ଘରଟାରେ ଇଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା? ଏ ପାପିନୀ ଆପଣା ହାତରେ ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଇ ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅମୃତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏ ବିଷ ଚାଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କୁଟିଡ଼ା କୋଠର ହୃଦୟା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଭାଗୀ କୈକେୟୀ ରଘୁବଂଶ ରୂପୀ ବାଉଁଶ ବଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ହୋଇଗଲା। ଏ ତ ଡାଳରେ ବସି ଗଛର ମୂଳ କାଟିଦେଲା। ସୁଖ ସମୟରେ ଆଣି ବିରାଟ ଦୁଃଖ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଶ୍ରୀରାମ ତ ଏହାର ପ୍ରାଣ ପରି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ।
ଏପରି କୁଟିଳତା କରିବାକୁ କାହିଁକି ବା ମନ କଲା କେଜାଣି? କବିମାନେ ସତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ଅଗାଧ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ନିଜ ଛାଇକୁ ବରଂ ଧରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନାରୀର ଗତି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ନିଆଁ କାହାକୁ ବା ଜାଳି ଦେଇ ନପାରେ, ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ବା ଧରି ନପାରେ। ଅବଳା ବୋଲାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବଳା ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ବା କରିଦେଇ ନପାରେ ଏବଂ ଜଗତରେ କାହାକୁ ବା କାଳ କବଳିତ ନ କରିପାରେ। ବିଧାତା କ'ଣ ଶୁଣାଇ ଦେଇ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ବା ଶୁଣାଇ ନ ଦେଲା? କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଏବେ କ'ଣ ବା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛିଟି? କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ରାଜା କିଛି ଭଲ କଲେ ନାହିଁ, କୁଟିଳା କୈକେୟୀକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜିଦି ଧରି ନିଜେ ସକଳ ଦୁଃଖର ପାତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ବୋଧହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସବୁ ଲୋପ ହୋଇଗଲା। ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଣିଥିବା କେହି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଶିବି, ଦଧିଚି ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କେହି ଏଥିରେ ଭରତଙ୍କର ସମ୍ମତି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। କେହି କେହି ଏସବୁ ଶୁଣି ଉଦାସୀନ ଭାବରେ କିଛି ନ କହି ରହିଗଲେ। ଆଉ କେହି କେହି କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଏପରି କଥା କହିଲେ ମଣିଷର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭରତ ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପରି ପ୍ରିୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା କରିପାରେ, ଅମୃତ ବିଷ ପରି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଧାତା ଅମୃତ ଦେଖାଇ ବିଷ ଦେଇଦେଲା, କେହି କେହି ସେହି ବିଧାତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାନ୍ତି। ନଗରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁଃସହ ଜ୍ୱାଳା ଜାତ ହେଲା। ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, କୁଳର ମାନନୀୟା ବୃଦ୍ଧାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଛଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସେସବୁ ସ୍ୱର ବିନ୍ଧିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କୁହ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମର ଭରତ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଖାଲି ଆମେ କାହିଁକି, ଏକଥା ସାରା ଜଗତ ଜାଣେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲ। ସେ ଏପରି କି ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛ? ତୁମେ ତ କେବେ ଦିନେ ବି ସୌତୁଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କରିନାହଁ। ସାରା ଦେଶ ତୁମର ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଜାଣେ। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା ତୁମର କ'ଣ ଏପରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାରା ନଗରଟା ଉପରେ ବଜ୍ର ପକାଇଦେଲ? କ'ଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘରେ ରହିପାରିବେ? କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ଭରତ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ? ରାଜା କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବେ? ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ତୁମେ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଶୋକ ଓ କଳଙ୍କର ପସରା ହୋଇଯାଅ ନା। ଚାହୁଁଛ ତ ଭରତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୁବରାଜ ପଦ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଣରେ କି କାମ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଳସା ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମର ଟେକ ରଖନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପୃହ। ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ନ ଚଳିବ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିହାସ ବା ଥଟ୍ଟାରେ ଏପରି କରିଛ, ତେବେ ତାହା ଖୋଲି କହିଦିଅ। ରାମଙ୍କ ପରି ପୁଅ କ'ଣ ବଣକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ? ଏହା ଶୁଣି ଲୋକେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନ କହିବେ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଯେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ଏହି ଶୋକ ଓ କଳଙ୍କ ନାଶ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ସେହି ଉପାୟ କର। ଯାହା କଲେ ସମଗ୍ର ନଗରର ଶୋକ ଦୂର ହେବ ଓ ତୁମ କଳଙ୍କ ବି ଦୂର ହେବ, ସେହି ଉପାୟ କରି କୁଳ ରକ୍ଷା କର। ବଣକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫେରାଇ ଆଣ। ଆଉ କୌଣସି କଥା ଉଠାଉ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଦିବସ, ପ୍ରାଣ ବିନା ଶରୀର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ରାତ୍ରି ଯେପରି ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ଅଯୋଧ୍ୟା ସେହିପରି ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅସୁନ୍ଦର ଓ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ହେ ଭାମିନୀ, ତୁମେ ଏ କଥା ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖ। ସଖୀମାନେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ
ଯେପରି ମଧୁର ଥିଲା ପରିଣାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହିତକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କୁଟିଳା କୁଜି ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଯେ କୈକେୟୀ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କୈକେୟୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ସେ ବେଶୀ ବେଶୀ କଠୋର ହେଉଥାନ୍ତି। ହରିଣୀ ଆଡ଼କୁ ଭୋକିଲା ବାଘୁଣୀ ଚାହିଁଲା ପରି ସେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ରୋଗ ଅସାଧ୍ୟ ଜାଣି ସଖୀମାନେ କହିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦମତି ଓ ଅଭାଗିନୀ ବୋଲି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦୈବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଇଏ ଯାହା କରିଦେଲେ ଆଉ କେହି ସେପରି କରିବ ନାହିଁ। ନଗରର ସମସ୍ତେ ଏପରି ବିଳାପ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁଟିଳା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନାନାଦି ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ବିଷମ ଜ୍ୱରରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି ଓ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ରହିବାର ଆଉ କି ଆଶା ଅଛି? ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଜଳଚର ଜୀବଗଣ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ଦାରୁଣ ବିଚ୍ଛେଦର ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି। କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଦାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ, ଚିତ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ। ରାଜା କାଳେ ଅଟକାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା ଆଉ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ ଥିଲା ନୂଆ ଧରା ହୋଇଥିବା ହାତୀ ପରି ଏବଂ ରାଜତିଳକ ଥିଲା ସେହି ହାତୀର ଲୁହା ଜଞ୍ଜିର ପରି। ବନ ଗମନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାରୁ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିଦେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ଶ୍ରୀରାମ ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ନବବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ମା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ନୟନରୁ ସ୍ନେହ ବାରି ଝରି ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ପ୍ରେମ ରସ ସ୍ରବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି କାଙ୍ଗାଳ କୁବେର ପଦ ପାଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଆଦରରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଦନକୁ ଚାହିଁ ମାତା ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଧନ, ତୋତେ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି। କହିଲୁ ଧନ, ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳକର ଶୁଭଲଗ୍ନ କେବେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ, ସବୁ ସୁଖ ଓ ଜୀବନର ସକଳ ସାର୍ଥକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଶରତ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାବେଳେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷାକୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଚାତକ ଚାତକୀମାନେ ଯେପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସକଳ ନରନାରୀ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେହି ଶୁଭଲଗ୍ନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଧନଟା ପରା, ତୁ ଯା, ଚଞ୍ଚଳ ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ତୋତେ ଯେଉଁ ମିଠେଇ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିରୁ 2ଟା ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯା ବାପ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ମାଙ୍କର ସେହି ଅନୁକୂଳ ବଚନ ଥିଲା ସ୍ନେହରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ମକରନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତଥା ସେହି ବଚନ ଥିଲା ସକଳ ଶ୍ରୀର ମୂଳ। ଏପରି ସ୍ନେହ ବଚନ ରୂପୀ ପୁଷ୍ପକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନରୂପୀ ଭ୍ରମର ସେଥିରେ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମର ଗତି ଜାଣି ମାତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ମା, ପିତା ମୋତେ ବନରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଦେଶ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ବନଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସ୍ନେହବଶତଃ ଭୁଲରେ ମୋ ପାଇଁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ହେ ମା, ତୁମ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ପିତାଙ୍କ ବଚନକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ମୁଁ ଫେରିଆସି ତୁମର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବି।
ତୁମେ ମନରେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହି ନମ୍ର ଓ ମଧୁର ବଚନ ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଣ ପରି ବିନ୍ଧି ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ଯବାସ ଘାସ ଯେପରି ମ୍ଳାନ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଶୀତଳ ବଚନ ଶୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ସେହିପରି ଭୟରେ ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଗଲେ। ହୃଦୟର ବିଷାଦ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ହରିଣୀ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା ପରି ସେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭରିଗଲା। ଶରୀର ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ଫେଣ ଖାଇ ମାଛ ଯେପରି ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପୁତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମାତା ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ରେ ଧନ, ତୁ ତ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସମାନ ପ୍ରିୟ। ତୋ ଚରିତ ଦେଖି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଗଣାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏବେ କେଉଁ ଅପରାଧ ହେତୁ ତୋତେ ବଣକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ? ମୁଁ ବାପାଟା ପରା, ମୋତେ ଟିକିଏ ଏସବୁର କାରଣ ଶୁଣାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରୂପୀ ବନକୁ ଜାଳିଦେବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଏପରି ଅଗ୍ନି ହୋଇଗଲା? ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତ କାରଣ କହିଦେଲେ। ସକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ରାଣୀ ମୂକ ପରି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଅକୁ ରଖାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି କି ବନକୁ ଚାଲିଯା ବୋଲି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଦିଗରୁ ହୃଦୟରେ ଭୀଷଣ ସନ୍ତାପ ହେଉଥିଲା। ଭାବୁଥାନ୍ତି ବିଧାତାର ଗତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ବାମ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିବାକୁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖି ହୋଇଗଲା ରାହୁ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧର୍ମ ଓ ସ୍ନେହ ଉଭୟେ ଆବୋରି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଶା ନାଗ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଖାଇବା ପରି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରି ପୁଅକୁ ଘରେ ରଖିନେବି, ତେବେ ଧର୍ମ ନାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଉପୁଜିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ବଣକୁ ଯା ବୋଲି କହିଦେବି, ତେବେ ଘୋର କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ରାଣୀ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବଂ ରାମ ଓ ଭରତ ଉଭୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ମଣି ସେହି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସରଳ ସ୍ୱଭାବା ଶ୍ରୀରାମ ଜନନୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କହିଲେ, ଧନରେ ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ତୋର ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ଜୁହାର କରୁଛି। ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ କହି ମହାରାଜ ବନବାସ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ମୋର ଲେଶମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୋ ବିନା ଭରତକୁ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ବାପ, ଯଦି କେବଳ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମାତାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣି ତୁ ବନକୁ ଯାଆନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିତା ମାତା ଉଭୟେ ତୋତେ ବନକୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ସେହି ବନ ହିଁ 100 ଅଯୋଧ୍ୟା ସହ ସମାନ। ବନର ଦେବତାମାନେ ହେବେ ତୋ ପାଇଁ ପିତା, ବନ ଦେବୀମାନେ ହେବେ ମାତା। ବଣର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେବେ ତୋ ଚରଣ କମଳର ସେବକ। ରାଜା ପକ୍ଷରେ ତ ଶେଷ ଜୀବନରେ ବନବାସ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତୋର ସୁକୁମାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ରେ ରଘୁବଂଶ ତିଳକ, ସେହି ବନ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାହାକୁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ, ବଡ଼ ଅଭାଗୀ। ଆରେ ବାପ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ବି ତୁ ସାଥିରେ ନେଇଯା, ତେବେ ତୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ। ରେ ପୁଅ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ସବୁରି ଜୀବର ଜୀବନ। ଏଭଳି ପ୍ରାଣଧାରା ହୋଇ ତୁ କହୁଛୁ, ମା, ମୁଁ ବନକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଏଠି ବସି ଦୁଃଖ କରୁଛି। ହେ ମୋର ରାଜା, ଆଖି ପତା ଯେପରି ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସବୁ ଦେବତା ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୋର ବନବାସର ଅବଧି ହେଉଛି ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ। ତୁ ତ ଦୟାର ନିଧାନ, ତୁ ତ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର। ତେଣୁ
ଏହା ବିଚାର କରି ସେହି ଉପାୟ କରିବୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ମୁଁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନ ରଖି କହୁଛି, ତୁ ସବୁ ସେବକ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ବନକୁ ଯା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କରାଳ କାଳ ଆମର ବିପରୀତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ବିଳାପ କରି କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିତାନ୍ତ ଅଭାଗିନୀ ବୋଲି ଜାଣି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ହୃଦୟରେ ଦାରୁଣ ଦୁଃସହ ସନ୍ତାପ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟର କରୁଣ ବିଳାପ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶ୍ରୀରାମ ମାତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ ଏବଂ କୋମଳ ବଚନ କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏହି ସମାଚାର ଶୁଣି ସୀତା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ବନ୍ଦନା କରି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶାଶୁ କୋମଳ ଓ ମଧୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୁମାରୀ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରୂପର ରାଶି ଓ ପତି ପ୍ରେମରେ ପବିତ୍ରା ସୀତା ମଥା ପୋତି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣନାଥ ବନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ମୋର ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ନା କେବଳ ପ୍ରାଣଟା ଯିବ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ? ବିଧାତା କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ସୀତା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାଦ ନଖରେ ଭୂଇଁ ଉଖାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ନୂପୁରରୁ ଯେଉଁ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କହନ୍ତି, ସତେ ଅବା ପ୍ରେମ ବୋଷ ହୋଇ ନୂପୁର ଗୁଡ଼ିକ ବିନତି କରୁଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କ ଚରଣ ଆମକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ସୀତାଙ୍କର କମନୀୟ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପ ଶୁଣ, ସୀତା ବଡ଼ ସୁକୁମାରୀ। ସେ ପୁଣି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାହାର ପିତା ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ଶ୍ୱଶୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ କୁମୁଦ ବନର ଆନନ୍ଦକର ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ଗୁଣ ଓ ରୂପର ଭଣ୍ଡାର। ମୁଁ ଏଭଳି ରୂପରାଶି ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁଣବତୀ, ଶୀଳବତୀ ଓ ଆଦରର ବୋହୂଟିଏ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ନୟନ ପିତୁଳା କରି ଏହାରି ଉପରେ ପ୍ରେମ ଢାଳି ଦେଇ ଏହାରି ସହିତ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବହୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରି ଓ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଜଳ ଦେଇ ମୁଁ ଏହାକୁ କଳ୍ପଲତା ପରି ପାଳିଛି। ଏବେ ଏହି ଲତାଟିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବା ବେଳକୁ ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ସୀତା ତ ପଲଙ୍କ, କୋଳ ଓ ଝୁଲଣା ଛାଡ଼ି ଦିନେ ହେଲେ କଠୋର ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦିନରାତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧି ପରି ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଦୀପ ତେଜି ଦେବାକୁ ବି ଦିନେ କହିନି। ସେହି ସୀତା ଏବେ ତୋ ସାଥିରେ ବଣକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ରଘୁନାଥ, ତୁ ତାକୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ? ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ରସ ଚାହୁଁଥିବା ଚକୋରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଚାହିଁବ? ବଣରେ ହାତୀ, ସିଂହ, ରାକ୍ଷସ ଆଦି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପ, କ'ଣ ବିଷ ବଗିଚା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଲତା ଶୋଭା ପାଇବ? ବଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷୟ ସୁଖ ଜାଣିନଥିବା କୋଲ୍ହ କିରାତ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପଥର ପୋକ ପରି କଠୋର। ସେମାନଙ୍କୁ ବଣରେ କେବେ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏନି। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ, ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଛବିଟିଏ ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଏ, ସେହି ସୀତା କିପରି ବଣରେ ରହିପାରିବ? ଦେବ ସରୋବରର ରମଣୀୟ କମଳ ବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ହଂସୀ କ'ଣ ପଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ତୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ ମୁଁ ଜାନକୀକୁ ସେହିପରି ବୁଝାଇ ଦେବି। ମା ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ସୀତା ଯଦି ଘରେ ରହନ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ସାହା ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ମାଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଓ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଅମୃତମୟ ପ୍ରିୟ ବଚନ ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ
ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ ବଚନ କହି ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ବନର ଗୁଣଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଜାନକୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାସ ପାରାୟଣ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଶ୍ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୀତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଓ ମୋର, ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ମୋ କଥା ମାନି ଘରେ ରହିଯାଅ। ହେ ଭାମିନୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେବ, ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଘରେ ରହିଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଦରର ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବାଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରେମାବେଶରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇବାକୁ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କୋମଳ ଭାବରେ ପୁରାଣର କଥା କହି କହି ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ହେ ସୁମୁଖୀ, ବାରମ୍ବାର ରାଣ ପକାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, କେବଳ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କହୁଛି। ମୋ କଥା ମାନି ଘରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଓ ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଚରଣର ଫଳ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଯିବ। ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗାଲବ ମୁନି ଓ ରାଜା ନହୁଷ ଆଦି ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ହେ ସୁମୁଖୀ, ହେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ ନାହିଁ। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ହେ ବାମା, ଯଦି ପ୍ରେମର ପରବଶ ହୋଇ ଜିଦି ଧରି ବସିବ, ତେବେ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। ବନ ବଡ଼ କ୍ଲେଶଦାୟକ ଓ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ବନରେ ଶୀତ ଯେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର। ବନପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଙ୍କରିତ, କୁଶ ଏବଂ କଣ୍ଟକମୟ। ସେହି ପଥରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଦ ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର, ଅଥଚ ପଥ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଓ ପର୍ବତମୟ। ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା, ନାଳ, ନଦ ନଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଏତେ ଅଗମ୍ୟ ଓ ଗଭୀର ଯେ ସେସବୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ନାହିଁ। ବଣରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହେଟା, ସିଂହ, ହାତୀ ଆଦି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଭଳି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟେ। ଭୂଇଁରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବଣର କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ଖାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୁଣି କ'ଣ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସବୁଦିନେ ଓ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ? ସବୁକିଛି ତା ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିବ। ବଣରେ ମଣିଷଖିଆ ରାକ୍ଷସମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଟ ରୂପ ଧରନ୍ତି। ବଣ ପର୍ବତର ପାଣି ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ବଣର ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ବଣରେ ଭୟଙ୍କର ସାପ, ପକ୍ଷୀ ଓ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦଳ ଦଳ ରାକ୍ଷସ ରହନ୍ତି। ବଣର ଭୟଙ୍କରତା ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଡରିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ହେ ମୃଗନୟନୀ, ତୁମେ ତ ସହଜେ ଡରକୁଳି। ହେ ମରାଳ ଗାମିନୀ, ତୁମ ପାଇଁ ବନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବନକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମାନ ସରୋବରର ଅମୃତ ସମ ଜଳରେ ପାଳିତା ହଂସୀ କ'ଣ କେବେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ନବୀନ ଆମ୍ର ବନରେ ବିହାର କରୁଥିବା କୋଇଲି କ'ଣ ପତ୍ରହୀନ କଣ୍ଟା ବଣରେ ଶୋଭା ପାଇବ? ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ତୁମେ ଘରେ ରହିଯାଅ। ବଣରେ ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ହିତକାମୀ ଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଯେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ମାନେ, ତାକୁ ବହୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ତାର ଅବଶ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ପ୍ରିୟତମଙ୍କର କୋମଳ ମନୋହର ବଚନ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର କମନୀୟ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭରିଗଲା। ଶରତ ଋତୁର ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଚକ୍ରବାକୀର ହୃଦୟ ଯେପରି ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶୀତଳ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଜାନକୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ
ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଖିର ଲୁହକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଟକାଇ ଭୂମି ସୂତା ସୀତା ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କରଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧୃଷ୍ଟତା କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ପରମ ହିତ ହେବ, ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଯଦିବା ମୋତେ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଛି ଯେ ଜଗତରେ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ସମାନ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ହେ କୃପାଧାମ, ହେ ସୁନ୍ଦର, ହେ ସୁଖଦାତା, ହେ ସୁଜ୍ଞ, ହେ ରଘୁକୁଳ କୁମୁଦ ବିଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନରକ ତୁଲ୍ୟ। ମାତା, ପିତା, ଭଗିନୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ମିତ୍ର ସମୁଦାୟ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଗୁରୁ, ଆପ୍ତଜନ, ସହାୟକ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀଳ ପୁତ୍ର ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନିତ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି, ହେ ନାଥ, ପତି ବିନା ସେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସନ୍ତାପଦାୟକ। ପତିବିହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଶରୀର, ଧନ, ଗୃହ, ନଗର, ରାଜ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଆଦି ସବୁକିଛି କେବଳ ଶୋକର ସମାଜ। ତା ପାଇଁ ଭୋଗ ରୋଗ ସମାନ, ଭୂଷଣ ଭାର ସମାନ ଏବଂ ସଂସାର ଯମଯାତନା ସମାନ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଜଗତରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଠାରେ ବି କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣ ବିନା ଦେହ ଯେପରି ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଜଳ ବିନା ନଦୀ ଯେପରି ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ହେ ନାଥ, ପୁରୁଷ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ବନର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋର ସ୍ୱଜନ ହୋଇଯିବେ, ବନ ହିଁ ନଗର ହୋଇଯିବ, ବୃକ୍ଷର ବଳକଳ ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ହୋଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ସୁଖର ଉତ୍ସ। ବନର ଉଦାର ଦେବୀ ଓ ଦେବତାମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରି ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବାବେଳେ କୁଶ ଓ ପତ୍ରର ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ତରଣ ହିଁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଯିବ କନ୍ଦର୍ପର ମନୋହର ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟା। କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ଆଦି ହୋଇଯିବ ମୋର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଆହାର ଏବଂ ବନର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମୋତେ ଲାଗିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶତ ଶତ ରାଜନବର ପରି। ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନବେଳେ ଚକ୍ରବାକୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି। ହେ ନାଥ, ଆପଣ କହିଲେ ବନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ବହୁ ଭୟ, ବିଷାଦ ଓ ସନ୍ତାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହେ କୃପା ନିଧାନ, ସେସବୁ ମିଶିଗଲେ ବି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଦୁଃଖର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସୁଦ୍ଧା ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ସୁଜ୍ଞ ଶିରୋମଣି, ଏହା ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ ମୋତେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତ କରୁଣାମୟ, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ ବା କି ବିନତି କରିବି? ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ସୁନ୍ଦର, ହେ ସୁଖଦାତା, ହେ ଶୀଳ ଓ ପ୍ରେମର ନିଧାନ, ଯଦି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନୁକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମୋତେ ପଥରେ ଚାଲିବାର କ୍ଳାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ପଥ ଚାଲିବାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ପଙ୍ଖା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରାଣପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବାର ଅବକାଶ ବା ରହିବ କେଉଁଠି? ସମତଳ ଭୂମିରେ ତୃଣ ଓ ତରୁଲତା ପତ୍ର ବିଛାଇ ଏହି ଦାସୀ ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କୋମଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଂହର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେପରି ଠେକୁଆ ଓ ଶୃଗାଳ ଚାହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ମୋତେ ସେହିପରି କିଏ ଭଲ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁପାରିବ? ଆପଣ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁକୁମାରୀ ଏବଂ ଆପଣ ବନକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ଓ ମୁଁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଠୋର ବଚନ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟି ନ ଯାଉଛି, ତେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ପାମର ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରହ ଜନିତ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ସବୁ ସହିଯିବ। ଏହିପରି କହି ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ବଚନରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବି ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରଘୁନାଥ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶନାଥ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ସାଥିରେ ବଣକୁ ଚାଲ। ଆଜି ଦୁଃଖ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବନ ଗମନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏପରି ପ୍ରିୟ ବଚନ କହି ପ୍ରିୟତମା ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ମାତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତା କହିଲେ, ବାପ, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ଠୁରା ମା'କୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ହେ ଦୈବ, ଦଶା କ'ଣ ଆଉ ବଦଳିବ? ନିଜ ଆଖିରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବି? ମୋ ଧନ, ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଓ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୋର ଏହି ମା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବ? ଆରେ ବାପ, ବତ୍ସ ବୋଲି କହି, ମୋ ଧନ ବୋଲି କହି, ରଘୁପତି ବୋଲି କହି, ରଘୁବର ବୋଲି କହି ମୁଁ କେବେ ଆଉ ତୋତେ ଡାକି ଛାତିରେ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ତୋର ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଦେଖିପାରିବି? ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ସ୍ନେହ ବଶରେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲେଣି, ପୁଣି ଏତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସ୍ନେହ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜାନକୀ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ବଡ଼ ଅଭାଗିନୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା, ଦୈବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଇଦେଲା। ମୋ ମନୋରଥ ସଫଳ କରାଇଦେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୃପା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର, ଏଥିରେ ମୋର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଶାଶୁ ବିକଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ବା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି? ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅନେକ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁ ଅହସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ରହିଥା। ସୀତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସୀତା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ବନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମାଚାର ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପୁଥାଏ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନେତ୍ରରେ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀର ହୋଇ ସେ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମାଛକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବିଚରା ମାଛର ଦଶା ଯେପରି ହୋଇଯାଏ, ସେ ସେହିପରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ହେ ବିଧାତା, ଏଥର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଆମର ସବୁ ସୁଖ ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା? ମୋତେ ରଘୁନାଥ କ'ଣ କହିବେ? ଘରେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନା ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ? ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେହ ତଥା ଗୃହର ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଦେଇ କର ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ନୀତି ନିପୁଣ ତଥା ଶୀଳ, ସ୍ନେହ, ସରଳତା ଓ ସୁଖର ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଏଠାରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେବ ତାହା ବିଚାର କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରେମ ବଶତଃ ଏପରି ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାତା, ପିତା, ଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ
ନର ଜନ୍ମର ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବୃଥା। ଭାଇ, ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କର। ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନଅରରେ ନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜା ବୃଦ୍ଧ, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଦୁଃଖ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ମୋ ସାଥିରେ ବନକୁ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ, ପିତା, ମାତା, ପ୍ରଜା ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ଦୁଃସହ ଭାର ଆସି ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଏଇଠାରେ ରହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କର। ଅନ୍ୟଥା ସତରେ ଭାଇ, ବଡ଼ ଦୋଷ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଗଣ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି, ସେଠାରେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ନରକଗାମୀ ହୁଏ। ଆରେ ବାବୁ, ଏହି ନୀତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତୁ ଘରେ ରହ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶିଶିର ସ୍ପର୍ଶରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶୀତଳ ବଚନ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରେମବଶତଃ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦାସ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ତେବେ ମୋର ବା କି ଚାରା? ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର, ଯେଉଁମାନେ ଧୀର, ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ନିଗମ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାଳିତ ବାଳକଟିଏ ମାତ୍ର। ହଂସଟିଏ କିପରି ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ? ହେ ନାଥ, ମୁଁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଗୁରୁ, ପିତା, ମାତା କାହାକୁ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ସବୁରି ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଜଗତରେ ଯେବେ ବେଦ ବିଦିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସବୁ କିଛି। ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଉପଦେଶ ତ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ କୀର୍ତ୍ତି, ବିଭୂତି ବା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଯେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ରଖେ, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗର ଯୋଗ୍ୟ? କରୁଣା ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇର କୋମଳ ଓ ନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣିଲେ। ସ୍ନେହ ହେତୁ ଭାଇ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣି ତାକୁ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇ ବୁଝାଇଲେ, ଭାଇ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ମାଗି ଆସ। ବନକୁ ଯିବା ଲାଗି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼। ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବାର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଗଲା। ଅନ୍ଧ ନେତ୍ର ପାଇଗଲା ପରି ସେ ହର୍ଷିତ ହୃଦୟରେ ମାତା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଯାଇ ରହିଥିଲା ରଘୁକୁଳର ଆନନ୍ଦଦାତା ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜାନକୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ଦେଖି ମାତା କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଦେଲେ। ବଣର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଦେଖି ହରିଣୀ ଯେପରି ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି କଠୋର ବଚନ ଶୁଣି ସୁମିତ୍ରା ସେହିପରି ତ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାତା ସ୍ନେହବଶତଃ ସବୁ କାମ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଦାୟ ମାଗିବା ବେଳେ ଭୟରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ରେ ଦୈବ, ମା ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ହଁ କରିବେ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ସୁମିତ୍ରା ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏବଂ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ଥିବା ବିଷୟ ବିଚାର କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପାପିନୀ କୈକେୟୀ ମର୍ମସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଆଘାତ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୋକ କରିବାର ଉଚିତ ଅବସର ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିତକାଙ୍କ୍ଷୀ ସୁମିତ୍ରା କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ଜାନକୀ ତୋର ମାତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ତୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତୋର ପିତା। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିବାସ,
ତାହା ହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁଠି, ଦିନ ସେଇଠି। ଯଦି ସୀତାରାମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁ, ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ଦେବତା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କର ସେବା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ତ ସବୁରି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସଖା। ଜଗତରେ ଯେତେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ପରମ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରୁ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଓ ପରମ ପ୍ରିୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟ। ହୃଦୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ ବନକୁ ଯା ଏବଂ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଧରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ କର। ମୁଁ ତୋର ରାମ ଭକ୍ତିକୁ ଆଦର କରୁଛି। ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ତୋର ମନ ଛନ୍ଦ କପଟ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ। ସଂସାରରେ ରାମ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ରବତୀ। ଯେ ରାମ ବିମୁଖ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ତ ବାଞ୍ଝ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାର ପ୍ରସବ କରିବା ବୃଥା। ରେ ବାପ, ତୋହରି ଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ରାମ ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସକଳ ପୁଣ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଫଳ। ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ମୋହ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ବଶ ହେବୁ ନାହିଁ। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିକାର ତ୍ୟାଗ କରି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପରି ପିତାମାତା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ବନରେ ତୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଯାହା କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ବନରେ କୌଣସି କ୍ଲେଶ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତୁ ତାହା ହିଁ କରିବୁ। ତୋତେ ମୋର ଏହା ହିଁ ଉପଦେଶ। ରେ ପୁତ୍ର, ମୋର ଉପଦେଶ ଏହି ଯେ ତୁ ବନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଏପରି ସେବା କରିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇବେ ଏବଂ ପିତା, ମାତା, ପ୍ରିୟ ପରିବାର ତଥା ନଗରର ସୁଖକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମାତା ବନ ଗମନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରଗାଢ଼ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ହେଉ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ସବୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ବି କାଳେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିଯିବ କି ବୋଲି ମନରେ ଭୟ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ହରିଣଟିଏ କୌଣସି ଏକ ଟାଣୁଆ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ସେ ରାଜଭବନକୁ ଚାଲିଲେ। ନଗରର ନରନାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଉଥାନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବିଧାତା ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ମନ ଦୁଃଖୀ ଓ ମୁଖ ବିରସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେହି ଫେଣାରୁ ମହୁ ନେଇଗଲେ ମହୁମାଛିମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଡେଣା ହରାଇ ଦେଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଛଟପଟ ହେବା ପରି ସମସ୍ତେ ହାତ ମକଚି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହାୟ ହାୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସେପରି ଅପାର ବିଷାଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରିୟ ବଚନ କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବସାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସ୍ନେହବଶତଃ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଶୋକଜନିତ ଭୟାନକ ସନ୍ତାପ। ଏହି ସମୟରେ ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ହେ ପିତା, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି?
ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ତ୍ରୁଟି କଲେ ଜଗତରେ ଯଶ କ୍ଷୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକନିନ୍ଦା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବାହୁ ଧରି ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଖରେ ବସାଇ କହିଲେ, ବାପ